स्वामी गोटे कथा मु रखिबिनी माने मते टोटल रखिबिनी बस रे थरे बसई देकी एकुटिया माने गोटे ड्रेस मु नेकी घर को ही जाइछि आ मु किछि भी जिंस नेइनी सब मोर एठी थिला सासु घरे कहले तू घर को जा एठी रही परिबुनु मते जोर जबरदस्ती आनी की बस रे बसई देइछंती बस रे बसई देकी मु पुनी एकुटिया घर को जाइछि ता बाद रु मु आसिया को चाहिथिली समस्त को फोन कली स्वामी कहले जी तू आसिले मु एठी घरे तते पुरेइबिनी ये करबी बोली कहले सी कौन पई कहले केनी कहले मते तू आसिले मु घरे पुरेइबिनी माने फोन रे कहले फोन मु तांका पाखु फोन करिछि बारंबार बहुत थोर फोन कला पर उठेइले तापर मु कहली जे मु जाउछि जीबी घर को मोर 2023 मसिया जून 11 तारिख रे बाहागर हेइतिला एठी शिशुपाड़गड़ रे दीपक कुमार पटनायक सहित बाहागर समय रे तांकर शाशुघर लोकंकर जेतेक डिमांड थिला तांकर 10 लाख टंका सेतक डिमांड सहित मोर 30 भरी सुना भी मते घरे दिया जाइथिला ता बाद गोटे जमी मध्य मो ना रे बापा मते देइथिले ए सब जिनिस देइथिले तापरे मु बाहागर मासे 2023 मसिया जून 11 से मासे परठारु बाहागर मासे पर्यंत से माने मते माने जेमिति गोटे व्यवहार भल देखैले जेमिति कहंती हैला भल व्यवहार देखैले किंतु मासे बाद तांकर सब व्यवहार परिवर्तन होई गला माने बाहागर केमति हेतिला आपनकर बाहागर अरेंज मैरिज हेतिला अच्छा लव मैरिज ना अरेंज मैरिज हेतिला निमापड़ार गोटे मंडप रे बाहागर हेतिला सेमानकर आप चाहुतिले कोन चाहुचंदी कोन सेमाने चाहुचंती माने आहुरी टंका पैसा चाहुचंती आउ तापरे से जो जमी मो नारे अछि तांको नारे करिया पई चाहुचंती केते टंका तब डाउरी हिसाब रे केते टंका देइछन आपन 10 लाख टंका 10 लाख टंका ता बाद सुना गहना ये कोन रहछि सुना 30 भरी रो सुना दिया जाइतिला मते सब बेले निर्यातना दउथिले ठीक से भी खाइया को पिया को दियंतिनी गोटे घरे एकुटिया करिकि रखंती तापरे स्वामी भी सब बेले गाली गुलज करंती बाड़िया बाड़ी करंती स्वामी कोन करंती स्वामी सरकारी चाकरी करछंती वैध माप विज्ञान निर्देशालय रे टेक्नीशियन अछंती दीपक कुमार पटनायक कोन पई मारधर करंती किसी तो कहते स्वामी डाके सेतले स्वामी आपन को बाड़ाती तो स्वामी किसी तो कहते गोटे कौन पई बाड़ौछन कौन पई डाकिले कौन पई हां बाड़िया बाड़ी करंती गाड़ी गुलज भी करंती अधिकांश माने सब बेले कहंती घर काम करिया पई मोर सरकारी की बेसरकारी स्कूल ले चाकरी करियार योग्यता थाई की भी मते मना करंती तू चाकरी करि परिबुनु बोली तू घर पाठ पढिछन आज्ञा कोन पढिछन मु बीएससी बीईडी करछि अच्छा अपन चाकरी करा को चाहूतिले आज्ञा मना करछन हां मना करले मते चाकरी करिया पई देले नाही सब बेले घर माने समस्त घर काम करिया पई कहिले तापरे घरे मोर जा देडसुर समस्त सासू समस्त अछंती से माने भी किछि कोनोसी कथा रे किछि कहिलेनी सब बेले हेले स्वामी को उसकेले जे माने मोठारु दूरेई दबा पई मते स्वामी सेमती बस रे थरे बसई देकी एकुटिया माने गोटे ड्रेस मु नेकी घर को ही जाइछि आ मु किछि भी जिंस नेइनी सब मोर एठी थिला सासु घरे कहले तू घर को जा एठी रही परिबुनु मते जोर जबरदस्ती आनी की बस रे बसई देकी मु पुनी एकुटिया घर को जाइछि ता बाद रु मु आसिया को चाहिथिली समस्त को फोन कली स्वामी कहले जी तू आसिले मु एठी घरे तते पुरेइबिनी ये करबी बोली कहले सी कौन पई कहले केनी कहले मते तू आसिले मु घरे पुरेइबिनी माने फोन रे कहले फोन मु तांका पाखु फोन करिछि बारंबार बहुत थोर फोन कला पर उठेइले तापर मु कहली जे मु जाउछि जीबी घर को मु कहली मु घर को जीबी बोली तापर से कहले नाही तू आसिबु जदी मु तते घरे पुरेइबिनी तापर बापा मां को भी बहुत प्रकार अपमान करी कथा कहले तमे आ पठेइबनी ताकू हम घर को पठेइबनी मु रखी परिबिनी एमती अपमान तो करी की कहले अपमान तो केमती आथिला माने गाड़ी गुलस करी की
ଆପଣ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଅପମାନ କରୁଥିଲେ ହୁଁ କେମିତି ଅପମାନ କରୁଥିଲେ ଗାଳି ଗୁଲଜ ଦେଇକି ମାନେ କରୁଥିଲେ? ଅପମାନ କରୁଥିଲେ ମାନେ ଗୋଟେ ପୁଅ ହିସାବରେ ମାନେ ଆପଣ ବାପାଙ୍କୁ କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା କଥା ସମ୍ମାନ ଦେଇକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା କଥା ନା ସେ ସବୁ କିଛି ନଥିଲା ମାନେ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଅପମାନିତ କରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ କହିଲେ ଆପଣ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅର ସବୁ ଭୁଲ ସବୁ ସବୁ ଆମର ସବୁ ଭୁଲ କହିକି ଏମିତି ଅପମାନିତ କଲେ। ତ ଘରଠୁ ଆପଣ ଏବେ ଶାଶୁଘରଠୁ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ 2024 ନଭେମ୍ବରରୁ ଘରେ ଅଛି ବାପ ଘରେ। ନିଜ ଘରେ ନା ପାଖାପାଖି 2 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲା ଆପଣ ନିଜ ଘର। ଏଇ ଯୋଉ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାନାକୁ କେତେ ଥର ଆସିଲେଣି? ଥାନାକୁ ଆମେ ଆସିନଥିଲୁ ଆମେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ସମସ୍ତେ ହେଲା ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆମେ ବସିକିରି ବୁଝେଇବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ରଖିବିନି ମାନେ ମତେ ଟୋଟାଲ ରଖିବେନି। ସେ ଆଉ କୁଆଡେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି କି? ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି ସେଇଟା ହେଇଥାଇପାରେ। ମହିଳା ଥାନାକୁ କେତେ ଥର ଆସିଛନ୍ତି? ମହିଳା ଥାନାକୁ ତାପରେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଯେମିତି କିଛି ବି ସମାଧାନ ହେଇ ନ ପାରିଲା ଆମେ ମହିଳା ଥାନାକୁ ଆସିଥିଲୁ ଏମାନେ କିଛି ସହଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି ଥାନାର 6 ତାରିଖରେ ଆମେ ଆସିକି ଏତଲା ଦେଇଥିଲୁ। ଏତଲା ଦେଇ 6ରୁ ଆସିକି ଆଜି 13 ତାରିଖ 14 ତାରିଖ ହେଲାଣି ଆଜି ସେମାନେ ଯାଇଥିଲେ ଜିନିଷ ପତ୍ର ସବୁ ସିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଏବେ କଣ ନିମାପଡାରୁ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି ନା ଏଇଠି ଏଇ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନିମାପଡାରୁ ଆସିଛି ଏଠିକି। ପୁଣି ଥରେ ଏଠୁ ଥାନାରୁ କଣ ନିମାପଡା ଡାଇରେକ୍ଟ ଯିବେ? ଆଜ୍ଞା କେମିତି କଣ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଚାକିରି ତ ନାହିଁ ସ୍ୱାମୀ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି କେମିତି କଣ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି? ମୋର ମାନେ ରିଲେଟିଭ ହେରିକା ଅଛନ୍ତି ଯାହାବି ମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ସବୁ ଏଇନେ ବାପା ହିଁ ଦଉଛନ୍ତି ସବୁ ମାନେ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କଣ? ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛି କି ପ୍ରକାର ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛି ମୋ ପ୍ରତି ଯାହା ବି ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି ସେ ସବୁ ମାନେ ବିଚାର କରାଯାଉ ମତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ସେଇ କଥା ଚାହୁଁଛି। ଯେ ଡିଭୋର୍ସ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଫେରି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଥାନାକୁ କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଛି ହେଲା ମୁଁ ଡିଭୋର୍ସ ଚାହୁଁଛି ଆଉ ତାପରେ ହେଲା ଯାହାବି ଜିନିଷ ପତ୍ର ମୋର ଅଛି ସେ ସବୁକୁ ସେମାନେ ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ମୁଁ ହେଲା କିଛି ବି ମତେ ପଚରା ପଚରି ମୁଁ ଭରଣ ପୋଷଣ ଚାହୁଁଛି ସେମାନେ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ସ୍ୱାମୀ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆପଣ କୋର୍ଟରେ ଡାଇରେକ୍ଟ କେସ୍ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ଥାନାକୁ ଆସିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା ଯେହେତୁ ଆପଣ ସ୍ୱାମୀ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଦୂର ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କୋର୍ଟକୁ ବି ଯାଇକି ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇପାରିଥାନ୍ତେ ସିଭିଲ କୋର୍ଟରେ ଆପଣ ଯାଇ କ୍ଲେମ୍ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ଥାନାକୁ କାହିଁକି ଆସିଲେ? ଥାନାକୁ ଆସିଲି ଫାଷ୍ଟ ଯେ ଏମାନେ କିଛି ଯାଇକି ଜିନିଷ ପତ୍ର ରିକଭରି କରନ୍ତୁ ବୋଲି। ତ କୋର୍ଟ ଡିରେକ୍ସନର ବି ତ ରିକଭରି ହବ କୋର୍ଟ ଡିରେକ୍ସନ ଦବ ଯେତେବେଳେ ତ ସବୁ ଜିନିଷ ରିକଭରି ହବ ଯାହା ଦେଇଥିବେ ଯାହା ହେଇଥିବ ସବୁ ଜିନିଷ ରିକଭରି ହବ। ହଁ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ମୁଁ ତ ଥାନାକୁ ଆସିଥିଲି ପ୍ରଥମେ ନିର୍ଯାତନା ଯୋଉ ଦେଇଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ। କି ନିର୍ଯାତନା କେମିତି କୋଉ ପ୍ରକାର ନିର୍ଯାତନା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ମାନେ ବାହାଘର ପରଠୁ ତ ଯାହା ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିଲେ କହିଲି ତାପରେ ମୁଁ ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ଘରେ ଅଛି କିଛି ବି ମତେ ପଚରା ପଚରି କରୁନାହାନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ ହେଲା ଆମେ ଏତେ ଥର ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ବି ସେମାନେ ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କିଛି ଇଏ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ବାଡାବାଡି କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଶାଶୁଘର ଲୋକ ବାଡିଆ ପିଟା କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା କେତେ ଥର ବାଡେଇଛନ୍ତି? ବାଡେଇଛନ୍ତି 2-3 ଥର ଖଣ୍ଡେ ବାଡେଇଛନ୍ତି। ମାନେ କେମିତି ମାଡ ହୁଏ? ବାଡିରେ ନା ନାଇଁ ସେମାନେ ଏମିତି ହାତରେ ବାଡାନ୍ତି ନା କଣ କେମିତି? ହାତରେ ବାଡାନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ବାଡାନ୍ତି? ଏବେ ସେ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ଗୁଡାକ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଥାନା ଭିତରେ ବି ତ ଏମିତି ପଚାରିଥିବେ ଅନେକ ଗୁଡିଏ କଥା ଏଇ କଥା ଗୁଡାକ ଆଜ୍ଞା ପଚାରିଲେ ନା ନାଇଁ କଣ ହେଲା ଥାନାକୁ ଆସିଥିଲେ? ଥାନାରେ ମୁଁ ଯୋଉ 6 ତାରିଖ ଦିନ ଆସିଥିଲି ସେଇଦିନ ହିଁ ମତେ ପଚାରିଥିଲେ ତାପରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଯାଇକି ସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ସିଜ୍ କରିବୁ ବୋଲି ଆଜି ଯାଇଥିଲେ ସିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। କଣ କିଛି ହେଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି ସକାଳୁ ଆସିଥିଲେ ସକାଳୁ ଆସି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି। ନାଇଁ ଏମାନେ ଥାନା ବାଲା କିଛି ବି ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସପୋର୍ଟ କଲେ ଶାଶୁଘର ଲୋକଙ୍କୁ ମତେ କିଛି ସପୋର୍ଟ କଲେ ନାହିଁ। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏ ଥାନା ମାନେ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଛି ମହିଳା ମାନଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ଦବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ମତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଇଏ କିଛି ବି ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିବେନି ଯୋଉଭଳି
परिस्थिति आज उपजिची मु तो सब जिनिस मोर फेरी पाइलिनी ना एमाने भी जाइथिले किछि भी रिकवरी कले नाही जिनस पत्र